학습 순서, 유형 접근 가이드, 지문 선지 읽기, 어휘 구문 학습, 문장별 해석, 지문 요약, 해설, 심화 학습. 유형 접근. 자, 빈칸 추론 들어갑니다. 이 유형 어렵게 느끼는 학생들 많은데요. 핵심부터 말하면 빈칸 추론은 결국 주제 찾기랑 똑같은 문제입니다. 글 전체의 핵심 메시지를 한 단어로 압축한 게 정답이에요. 어려운 단어를 아느냐가 아니라 이 글이 결국 뭘 말하려는 거지? 이 질문 하나로 승부하는 겁니다. 접근법 3단계 공식. 1단계 소재 파악. 첫 번째에서 두 번째 문장만 읽고 아, 이건 뭐뭐에 대한 글이구나를 잡아요. 2단계 주장문 찾기. 필자가 하고 싶은 말이 뭔지 찾으세요. 거의 대부분 빈칸 문장이 곧 주장문입니다. 3단계 빈칸 앞뒤 집중. 여기가 핵심. 빈칸 바로 앞뒤 문장에 답의 단서가 반드시 있습니다. 선지 내용을 넣어서 문장 완성해보고 글 흐름이랑 맞으면 그게 답입니다. 정답 근거는 어디에? 빈칸 바로 앞뒤 문장을 보세요. 거기에 정답이랑 같은 뜻인데 다르게 표현한 것. 즉, 패러프레이즈가 있습니다. 출제자는 절대 근거 없이 답을 내지 않아요. 단어 넣고 근거 문장이랑 의미 일치하면 100% 정답입니다. 오답 4종류. 이렇게 소거하세요. 반대 오답. 글이랑 완전 반대 방향이죠? 글 흐름만 잡으면 1초 만에 지워집니다. 무관 오답. 글 소재랑 아예 관련 없어요. 이거 이 글에서 나온 얘기야? 아니면 삭제. 부분 오답. 일부분은 맞는데 글 전체를 대표 못해요. 이게 제일 헷갈리는 놈입니다. 유사 오답. 얼핏 비슷해 보이는데 뉘앙스, 어감, 어투가 달라요. 앞뒤 문장과 정확히 맞는지 확인. 반대, 무관, 부분, 유사 오답. 이 순서로 지우면 정답만 남습니다. 32번. The basic guidelines for good style are not mysterious. In fact, you use them every day in conversation. In conversation and in writing, we all rely heavily on cooperation to make sense of exchanges, and a polished practical style makes cooperation easier. Writers develop such a style by acknowledging that readers expect the same things that listeners expect in conversation: clarity, relevance, and proportion. If you listen to someone who is not clear, who cannot stay on the topic, or who offers too much or too little information, you will quickly lose interest in the conversation. Writers, too, need to be clear, stay on the topic, and give information appropriately. In fact, this attention to audience and appropriateness may be even more important in writing than in conversation, because writing does not permit the nonverbal communication and immediate feedback that are part of conversation. As writers, we have to anticipate the absent reader's response. In effect, we have to imagine both halves of a virtual conversation. 1. Recognize the limitations of writing and conversation. 2. Envision the reader's preference for stylistic writing. 3. Picture the reader's desire for more knowledge. 4. Develop collaborative writing with readers. 5. Anticipate the absent reader's response. 어휘, guideline, 지침, style, 문체, mysterious, 신비로운, conversation, 대화, cooperation, 협력, exchange, 대화 교환, polished, 세련된, practical, 실용적인, clarity, 명료성, relevance, 적절성, proportion, 균형, appropriately, 적당하게, attention, 주의, audience, 독자, virtual, 가상의, 수거, rely on, 의존하다, 신뢰하다, make sense of, 이해하다, stay on the topic, 주제에 머물다, 주제에서 벗어나지 않다, lose interest in, 흥미를 잃다, 구문, attention to, 어떤 것에 대한 주의, 관심, the same things that, 관계대명사, 다시 이끄는 목적격 관계절. 32번. The basic guidelines for good style are not mysterious. In fact, you use them every day in conversation. In conversation and in writing, we all rely heavily on cooperation to make sense of exchanges, and a polished practical style makes cooperation easier. Writers develop such a style by acknowledging that readers expect the same things that listeners expect in conversation:
clarity, relevance, and proportion. If you listen to someone who is not clear, who cannot stay on the topic, or who offers too much or too little information, you will quickly lose interest in the conversation. Writers, too, need to be clear, stay on the topic, and give information appropriately. In fact, this attention to audience and appropriateness may be even more important in writing than in conversation, because writing does not permit the nonverbal communication and immediate feedback that are part of conversation. As writers, we have to anticipate the absent reader's response. In effect, we have to imagine both halves of a virtual conversation. 1. Recognize the limitations of writing and conversation. 13%. 글쓰기와 대화의 한계를 인식하다. 2. Envision the reader's preference for stylistic writing. 34%. 문체적 글쓰기에 대한 독자의 선호를 상상하다. 3. Picture the reader's desire for more knowledge. 10%. 독자의 더 많은 지식에 대한 욕구를 그리다. 4. Develop collaborative writing with readers. 12%. 독자들과 협동적인 글쓰기를 발전시키다. 5. Anticipate the absent reader's response. 31%. 부재한 독자의 반응을 예상하다. 소재. 좋은 문체를 위한 지침과 대화와 글쓰기의 관계. 주제. 글쓴이는 부재한 독자의 반응을 예상하여 명료성, 적절성, 균형을 갖춘 문체를 발전시켜야 한다. 요약. The basic guidelines for good style are used every day in conversation. Writers rely on cooperation and expect that readers want clarity, relevance, and proportion. Since writing does not permit immediate feedback, writers have to anticipate the absent reader's response and imagine both halves of a virtual conversation. 쉬운 해설. 여러분, 친구랑 대화할 때를 생각해 보세요. 상대방이 내 말을 들으면서 고개를 끄덕이거나 눈빛이 흐려지거나 무슨 소리야? 라고 바로 되물을 수 있죠. 이렇게 대화에서는 상대방의 반응을 바로 확인할 수 있어요. 그런데 글쓰기는 독자가 눈앞에 없잖아요. 예를 들어볼게요. 여러분이 친구한테 말로 설명하는데 친구가 고개를 갸웃하면 여러분은 바로 다시 설명해 줄게 라고 할 수 있어요. 근데 글은 한번 써놓으면 끝이에요. 독자가 어디서 헷갈릴지 모르잖아요. 그래서 글쓴이는 이 부분 읽으면 독자가 뭐라고 생각할까? 여기서 궁금해하지 않을까를 미리 상상해서 써야 해요. 즉, 글쓴이는 없는 독자의 반응을 미리 예상해야 한다는 겁니다. 대화는 주고받기가 되지만 글쓰기는 혼자 대화의 양쪽을 모두 해야 하니까요. 결국 빈칸에 들어갈 내용은 이거예요. 글쓴이는 부재한 독자의 반응을 예상해야 한다. 그래서 정답은 5번. Anticipate the absent reader's response. 부재한 독자의 반응을 예상해야입니다. 자, 이 글을 같이 봐볼게요. 이 글은 좋은 문체에 대한 글입니다. 첫 문장부터 보면 좋은 문체의 기본 지침은 신비롭지 않다고 해요. 오히려 우리가 매일 대화에서 쓰는 것들이라고 합니다. 명료성, 적절성, 균형, 대화에서 이런 게 안 지켜지면 흥미 잃죠. 글도 마찬가지. 이게 안 되면 독자는 바로 떠나가요. 그리고 글이 이어집니다. 글쓰기는 대화보다 독자에 대한 주의가 훨씬 더 중요하다고 해요. 왜요? 글쓰기에는 비언어적 소통과 즉각 피드백이 없으니까요. 대화하면 상대 표정 보고 다시 말해줄까? 할 수 있지만 글은 안 되죠. 그래서 글쓴이는 독자가 어떻게 반응할지 미리 예상해야 합니다. 빈칸 바로 뒤에 결정적 단서가 있어요. 가상대화의 양쪽 절반을 모두 상상해야 한다. 자, 그러면 빈칸은 양쪽 절반을 상상한다는 건 내 말 플러스 독자 반응 둘 다 상상한다는 거잖아요. 그러니까 빈칸엔 없는 독자의 반응을 예상한다가 들어가야 하죠. 정답은 5번. Anticipate the absent reader's response. 입니다. 한 단계 더. 배경상식 익히기. 수사학과 청중의식. 글쓰기의 역사. 1. 아리스토텔레스의 수사학. 글쓰기는 청중과의 대화다. 글쓰기가 대화와 같다는 생각은 이미 2000년 전에 아리스토텔레스가 말한 것입니다. 그는 수사학에서 좋은 연설가는 청중이 누구인지 알아야 한다고 강조했어요. 말하는 사람이 청중의 나이, 교육 수준, 관심사를 파악하지 않으면 아무리 좋은 내용도 전달되지 않는다는 겁니다. 이것이 바로 현대의 독자의식 개념의 뿌리예요. 글쓴이도 연설가처럼 독자를 머릿속에 그리고 써야 한다는 것이죠. 수능 국어의 화법과 작문에서 청자 독자 분석을 강조하는 것도 이런 전통에서 나온 것입니다. 2. 구두 문화에서 문자 문화로 대화와 글쓰기의 분리.
문자가 발명되기 전 인류는 오직 대화로만 소통했어요. 이때는 말하는 사람과 듣는 사람이 같은 공간에 있어서 표정, 몸짓, 억양 등의 비언어적 신호가 의미 전달의 절반 이상을 차지했습니다. 그런데 문자가 등장하면서 글쓴이와 독자가 시공간적으로 분리되기 시작했어요. 플라톤은 파이드로스에서 문자는 죽은 말이다라며 걱정했습니다. 왜냐하면 글은 독자가 없는 상태에서 홀로 존재해야 하기 때문이죠. 이 문제를 해결하는 방법이 바로 32번 지문이 말하는 부재한 독자를 상상하며 쓰는 능력입니다. 3. 문체론의 황금 삼각형, 명료성, 적절성, 균형. 지문에 등장한 clarity, relevance, proportion은 고전 수사학에서 말하는 문체의 3요소입니다. 명료성 clarity는 글이 혼동 없이 읽히는 것, 적절성 relevance는 주제에서 벗어나지 않는 것, 균형 proportion은 정보의 양이 적절한 것을 뜻해요. 키케로는 이를 좋은 연설의 새 기둥이라 불렀고 17에서 18세기 영국의 에세이스트들이 이 전통을 계승해 현대 산문 문체의 기준이 되었습니다. 수능 영어의 글 이해 문제가 요구하는 주제 파악, 논리적 흐름, 적절한 세부 정보도 결국 이 새 기둥과 일치해요. 의사소통 이론, 언어적, 비언어적 소통. 1. 셰넌 위버 모델. 소통은 송신자, 수신자, 채널로 이루어진다. 1949년 클로드 셰넌과 워런 위버가 제시한 의사소통 모델은 모든 소통이 송신자, 샌더, 메시지, 채널, 수신자, 리시버, 피드백의 5단계로 이루어진다고 봅니다. 핵심은 피드백이에요. 대화에서는 상대가 무슨 말이야 라고 되물으면 바로 수정할 수 있죠. 하지만 글쓰기는 이 피드백 루프가 끊어진 상태입니다. 그래서 글쓴이는 메시지 자체에 모든 의미를 담아야 하고 독자가 어떻게 해석할지를 미리 시뮬레이션해야 합니다. 이게 바로 32번 지문이 말하는 양쪽 절반을 상상한다는 의미예요. 2. 비언어적 소통의 비중. 메라비언의 7-38-55 법칙. UCLA 심리학자 엘버트 메라비언의 연구에 따르면 대면 대화에서 의미 전달은 언어 단어 7%, 목소리 톤 38%, 표정 몸짓 55%의 비율로 이루어진다고 해요. 즉 대화의 93%가 비언어적 요소라는 거죠. 그런데 글쓰기는 오직 7%에 해당하는 단어만으로 모든 의미를 전달해야 합니다. 이래서 글쓰기가 훨씬 어려운 거예요. 30번 지문이 글쓰기는 대화보다 청중에 대한 주의가 훨씬 더 중요하다고 한 이유가 여기에 있습니다. 글쓴이는 잃어버린 93%를 단어 선택, 문장 구조, 글의 흐름으로 보완해야 하니까요. 3. 그라이스의 협력 원리. 대화에는 암묵적 규칙이 있다. 언어 철학자 폴 그라이스는 대화는 협력이다라고 주장하며 4가지 원칙을 제시했어요. 양의 경률, 필요한 만큼만 정보 제공, 질의 경률, 진실만 말하기, 관련성 경률, 주제에서 벗어나지 않기, 방법의 경률, 명료하게 말하기. 놀랍게도 32번 지문이 말하는 clarity, relevance, proportion과 정확히 일치해요. 대화이든 글쓰기든 소통이 성공하려면 이 협력의 원칙을 지켜야 한다는 겁니다. 즉, 좋은 문체는 독자와의 암묵적 계약을 성실히 지키는 태도에서 나오는 거예요. 마음 이론, Theory of Mind과 메타인지, 독자 상상의 인지과학. 1. 마음 이론이란 타인의 마음을 상상하는 능력. 마음 이론, Theory of Mind은 발달 심리학에서 나온 개념으로 타인이 나와 다른 생각, 믿음, 감정을 가지고 있음을 이해하는 능력을 말합니다. 보통 4에서 5세경에 발달하는데 유명한 실험이 셀리 앤 테스트예요. 셀리가 공을 바구니에 숨기고 나갔는데 앤이 공을 상자로 옮겨요. 돌아온 셀리는 공을 어디서 찾을까요? 4세 미만은 상자라고 답해요. 자기가 아는 것을 셀리도 안다고 생각하니까요. 하지만 마음 이론이 발달한 아이는 바구니라고 정확히 답합니다. 글쓰기도 이와 같아요. 내가 아는 것을 독자도 안다고 착각하면 안 됩니다. 2. 지식의 저주. 글쓰기의 가장 큰 함정. 경제학자 로빈 호건이 1989년에 제시한 지식의 저주 Curse of Knowledge는 글쓰기의 가장 큰 걸림돌입니다. 내가 어떤 것을 알고 있으면 다른 사람도 당연히 알 것이라고 착각하는 심리 현상이에요. 전공자가 쓴 글이 일반인에게 어려운 이유가 이겁니다. 예를 들어 의사가 환자에게 혈압이 수축기 140입니다 라고만 말하면 환자는 그게 뭐가 심각한데요? 라고 되묻겠죠. 글쓴이는 이 저주에서 벗어나기 위해 독자의 눈으로 자기 글을 다시 읽는 훈련을 해야 합니다. 이게 바로 지문에서 말한 부재한 독자의 반응을 예상한다는 것의 실제 적용이에요. 3. 메타인지와 좋은 글쓰기. 내 글을 관찰하는 또 다른 나. 메타인지, 메타코그니션은 생각에 대한 생각이라는 뜻으로 자신의 인지 과정을 객관적으로 관찰하고 점검하는 능력입니다. 글쓰기에서 메타인지는 내가 쓴 글을 독자의 입장에서 다시 읽어보는 것이에요. 좋은 글쓴이는 한 문장을 쓰고 나서 항상 스스로 묻습니다. 이 문장을 처음 읽는 사람이 이해할까?
내가 너무 축약해서 쓴 건 아닐까? 이 전제를 독자가 알고 있을까? 32번 지문에 We have to imagine both halves of a virtual conversation은 바로 이 메타인지적 글쓰기를 표현한 것입니다. 좋은 글은 결국 나와 상상 속 독자가 함께 완성하는 협업의 산물이에요. Myeongji University is famous for its Department of Art. It has produced numerous top stars. Wow, I'm so envious. I want to become a top star as soon as possible.